उस नहीं जो तेरे लिए। नमस्कार। आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हाँ, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनो पुब्बम गमा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया। यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह, इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। आपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे, लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। साथियों, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के
संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों, परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल-पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए
चार सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना। ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। जब दूसरे के लिए करुणा हो, संवेदना हो और सेवा का भाव हो तो ये भावनाएं हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से आप पार पा सकते हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्जन्ति सदाघोतम सावका, यानी जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे, गतिमान करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें, अपनी रक्षा करें और यथासंभव
दूसरों की भी मदद करें। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर्वमंगलम। તો બુદ્ધ પૂર્ણિમાના પાવન અવસરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને સંબોધિત કર્યું. ભગવાન બુદ્ધના 4 વિચાર ભારતમાં જે સત્ય થયા છે તે અંગે વાત કરી. સાથે જ ભગવાન બુદ્ધે ભારતની સંસ્કૃતિને કઈ રીતે સમૃદ્ધ બનાવી છે તે અંગે પણ વડાપ્રધાને વાત કરી છે, તમામને માહિતગાર કર્યા છે. અનેક લોકો આજે કોરોનાની મહામારી વચ્ચે જે વિશ્વમાં ફેલાયેલી જોવા મળી છે તેની વચ્ચે પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે. ત્યારે આ તમામ પરિસ્થિતિની વચ્ચે માનવતાની સેવા કરવાવાળા સાચા અનુયાયી તરીકે બુદ્ધને ગણાવ્યા છે અને તેમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને અન્ય લોકો અત્યારે એકબીજાની સેવામાં જે પ્રકારે લાગ્યા છે તે જ રીતે યથાશક્તિ પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિ દરેક અન્ય વ્યક્તિને મદદ કરે, બનતી મદદ કરે તે માટેની અપીલ પણ કરી છે. સાથે જ બુદ્ધ પૂર્ણિમાની સમગ્ર દેશને શુભેચ્છા પણ પાઠવી છે અને બુદ્ધ ભગવાનનું જે જીવન રહ્યું છે, ગૌતમ બુદ્ધનું જે જીવન રહ્યું છે તેની પ્રેરણા સ્વરૂપે દેશે ઘણું બધું હજી શીખવાનું બાકી છે તેવું પણ તેમણે કહ્યું છે. સમાચારો પર આગળ નજર કરીએ તો કોરોના વાયરસ ગુજરાતમાં બેકાબૂ બન્યો છે. ખાસ કરીને અમદાવાદની સ્થિતિ વધારે ગંભીર બનતી જાય છે. ત્યારે ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 380 નવા કેસ નોંધાયા છે, તો અમદાવાદમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 291 કેસ નોંધાયા. આ સાથે અત્યાર સુધી રાજ્યમાં કુલ કોરોના પોઝિટિવ લોકોની સંખ્યા 6,662 પર પહોંચી છે. તો રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 28 દર્દીઓના મોત પણ થયા છે. આમ રાજ્યમાં કોરોનાથી અત્યાર સુધીમાં 369 દર્દીઓના મોત થયા છે. આ સાથે છેલ્લા 24 કલાકમાં 119 દર્દીઓ સ્વસ્થ થતા તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. આમ અત્યાર સુધીમાં કુલ 1500 કોરોનાગ્રસ્ત લોકોએ કોરોનાને માત આપી છે. નમસ્કાર. ગુજરાતમાં ગઈકાલ સાંજના 5 વાગ્યાથી આજ સાંજના 5 વાગ્યા એટલે કે 24 કલાકની અંદર કોવિડ-2019ના 380 નવા પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે. આજે દિવસ દરમિયાન કોવિડની જે ચિકિત્સા ઇલાજ થતી હતી, સારવાર થતી હતી, એમાં 15 એવા લોકો છે કે જેમનું મૃત્યુ પ્રાથમિક રીતે કોવિડ-19ના સંક્રમણથી અને 13 એવા લોકો કે જેમને પહેલેથી અન્ય ગંભીર બીમારી હતી, જેને આપણે કોમોર્બિડ સિરિયસ કન્ડિશન કહેવાય, અને એમને કોવિડ-2019નું પણ સંક્રમણ થયું છે અને કોરોનાના સંક્રમણથી આ લોકો વધારાના એક સેકન્ડરી કારણ તરીકે ગુજરી ગયા છે. આજે 119 જેટલા લોકો ડિસ્ચાર્જ થઈને સાજા થઈને ઘરે પાછા ગયા છે. આજે સારું સમાચાર એ પણ છે કે 1500 જેટલા લોકો અત્યાર સુધી કુલ 1500 જેટલા લોકો કોરોનામાં જે પહેલે પીડિત હતા, પોઝિટિવ ટેસ્ટ થયા હતા, સારવાર લીધી અને પછી બિલકુલ સાજા થઈને ઘરે વાપસ જતા રહ્યા છે. અમદાવાદમાં દિવસે ને દિવસે કોરોનાના કેસ સતત વધી રહ્યા છે. ત્યારે સંક્રમણને અટકાવવા માટે શહેરમાં આવી અભેદ કિલ્લાબંધી કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો, જે અંતર્ગત શહેરમાં દૂધ અને દવાઓ સિવાય તમામ સેવાઓ બંધ રહેશે. 15 મે સુધીમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હોમ ડિલિવરી સર્વિસ પણ બંધ કરવામાં આવી છે અને માત્ર દૂધ અને દવાઓને જ મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત ફળ અને શાકભાજીની લારીઓ અને કરિયાણાની દુકાનો પણ બંધ રહેશે. આજે રાત્રે 12 વાગ્યાથી નિયમ અમલી બન્યો છે, જે 15મી મે સુધી લાગુ રહેશે. આ ઉપરાંત એક અઠવાડિયા સુધી સંપૂર્ણ લોકડાઉનના કડક આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે. વિજય નહેરાની જગ્યાએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરની જવાબદારી સંભાળી રહેલા મુકેશ કુમારની અધ્યક્ષતામાં મળેલી એએમસીની બેઠકમાં આ મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. કે ફળ, શાક અને બીજી જે કરિયાણાની દુકાનો છે એમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં લગભગ 25% લોકો પોઝિટિવ નીકળ્યા છે. એટલે એ સુપર સ્પ્રેડર જેના દ્વારા ઘણા લોકોને સંક્રમણ થાય છે એની વ્યાખ્યામાં આવે છે. એટલે એ જરૂરી છે કે જેટલા આવા લોકો છે એની તાત્કાલિક તપાસ કરવામાં આવે અને સર્વેલન્સમાં રાખવામાં આવે. એટલે માત્ર દૂધ અને દવાની દુકાનો એ સિવાયની બધી દુકાનો બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલો છે, પણ આ પ્રજાજનોના હિતમાં છે. થોડી મુશ્કેલીનો સામનો
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ગુજરાતને પેરામિલિટરીની વધુ 7 કંપનીઓ ફાળવવામાં આવી, જેમાં 6 કંપની બીએસએફ અને 1 કંપની સીઆઈએસએફનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી અમદાવાદના કન્ટેનમેન્ટ ઝોન માટે બીએસએફની 4 કંપનીઓ છે. એક સાથે આરએફની 1 કંપની પણ ફાળવવામાં આવી છે. અગાઉ 3 અને હાલની 5 કંપનીઓ મળીને કુલ 8 કંપનીઓ કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારની અભેદ કિલ્લાબંધી કરશે. વડોદરામાં હાલ 2 કંપની પેરામિલિટરીની તૈનાત કરવામાં આવી છે. સુરત શહેરમાં અગાઉ 3 કંપની ફાળવવામાં આવી હતી. તે ઉપરાંત વધુ 3 કંપની પેરામિલિટરીની ફાળવવામાં આવી છે. હવે કન્ટેનમેન્ટ એરિયાની સુરક્ષા માટે પેરામિલિટરીની વધારેની કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવનાર છે. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રાજ્યને પેરામિલિટરીની વધુ 7 કંપની પણ ફાળવવામાં આવેલ છે, જેમાં 6 કંપની બીએસએફ અને 1 કંપની સીઆઈએસએફનો સમાવેશ થાય છે. આ પૈકી 4 કંપની બીએસએફ કન્ટેનમેન્ટ એરિયાની સુરક્ષા માટે અહેમદાબાદ શહેરને ફાળવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત 1 કંપની રેપિડ એક્શન ફોર્સ પણ અહેમદાબાદ શહેરના આ એરિયા કન્ટેન કરવા માટે આપવામાં આવી રહ્યા છે. આમ અગાઉ ફાળવવામાં આવેલ પેરામિલિટરીની 3 કંપની અને હાલમાં ફાળવવામાં આવેલ 5 કંપની મળીને સીએપીએફના કુલ 8 કંપની અહેમદાબાદ શહેરના કન્ટેનમેન્ટ એરિયા આસપાસ અભેદ કિલ્લાબંધી સાથેની સંપૂર્ણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી રહેલ છે. કોરોનાના સંકટ વચ્ચે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અમદાવાદને મોટી રાહત આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. જે મુજબ અમદાવાદ શહેરની 9 ખાનગી હોસ્પિટલમાં હવે કોરોનાની સારવાર થશે. આ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં 1000 બેડ એએમસીને મળશે. રાજીવ ગુપ્તાની અધ્યક્ષતામાં મળેલ બેઠકમાં આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ શહેરમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જરૂરિયાતમંદો માટે ભોજનની સેવા શરૂ કરાઈ છે. એન્જલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ભોજનની સેવાની શરૂઆત કરાઈ. લોકડાઉનના દિવસથી રોજિંદી રીતે 2 ટાઈમ માટે જરૂરિયાતમંદોને ભોજન પૂરું પાડવામાં આવે છે અને યથાવત રીતે લોકડાઉનના તમામ દિવસો સુધી ભોજન સેવા પૂરી પાડવાની યોજના બનાવવામાં આવી છે. એન્જલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ નામની સંસ્થા 8 વર્ષથી અમે ચલાવીએ છીએ. આપણે જે 22 તારીખે આપણા દેશના મુખ્ય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યારે જનતા કર્ફ્યુ આપ્યો હતો, એના પછીથી 24/3/2020ના રોજ ત્યારથી અમે દરરોજ જમવાનું અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આપીએ છીએ. અત્યાર સુધીમાં અમે 3 વિસ્તારોમાં આપ્યું છે. પહેલાં લોકડાઉન પાર્ટ 1માં નરોડામાં આપ્યું હતું. લોકડાઉન 2માં બાપુનગર અને મેઘાણીનગર, એ રીતે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં 200 થી 300 માણસનું અમે જમવાનું આપીએ છીએ. અમદાવાદમાં કોરોનાનો કહેર દિવસે ને દિવસે વધતો જાય છે. ત્યારે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ, જેમાં નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલ સહિત મુખ્ય સચિવ અનિલ મુકીમ, મહેસૂલ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ પંકજ કુમાર અને આરોગ્ય વિભાગના અગ્ર સચિવ જયંતિ રવિ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠકમાં શહેરના જાણીતા ડોક્ટર્સ પણ ઉપસ્થિત હતા અને કોરોનાને નાથવા માટેના ઉપાયો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. કોવિડ-19ના સંક્રમણને કારણે રાજ્ય સહિત સમગ્ર દેશમાં કોરોનાની મહામારી ફેલાઈ છે. આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ કોંગ્રેસને રાજકારણ રમવાનું સૂજે છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ નિવેદન આપ્યું છે કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતની મુલાકાત લીધી, જેને કારણે દેશમાં કોરોનાની મહામારી ફેલાઈ છે. આ સંદર્ભે રાજ્યના ગૃહપ્રધાન પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ કોંગ્રેસને વળતો જવાબ આપતા કહ્યું છે કે કોરોના અંગે અમિત ચાવડા દ્વારા કરાયેલું આ નિવેદન તેમની સંપૂર્ણ અજ્ઞાનતા દર્શાવે છે. તેમણે કહ્યું કે ટ્રમ્પની ગુજરાત મુલાકાત દરમિયાન કોરોનાની મહામારી અહીં નહોતી
હિસાબથી આખા વિશ્વમાં કોરોનાની મહામારી ફેલાઈ છે। વિશ્વની મહાસત્તાઓ કોરોનાને નાથવા માટે રાત દિવસ મહેનત કરી રહી છે। અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી ટ્રમ્પ એ ગુજરાતની મુલાકાત લીધી હતી, જેના કારણે ગુજરાતની અંદર કોરોનાની મહામારી ફેલાઈ છે। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડા દ્વારા આ જે નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે, આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે, એ એમની સદંતર અજ્ઞાનતા દર્શાવે છે। એ દિવસોમાં ગુજરાતની અંદર કોરોના જેવી કોઈ બીમારી હતી નહીં અને આ કાર્યક્રમની સફળતાથી એમના પેટમાં રેલાયેલું તેલ એ આ શબ્દોના સ્વરૂપે નીકળે છે। આજે કોરોના એ વિશ્વના તમામ દેશોમાં પ્રસરેલી બીમારી છે અને આ કોરોનાને નાથવા માટે વિશ્વની મહાસત્તાઓ કામે લાગી છે। ગુજરાતમાં ભાજપની સરકારને દોષિત ઠેરવીને કોંગ્રેસ દ્વારા મગરના આંસુ સારવા જેવી વાત કોંગ્રેસ કરી રહી છે। તો આ સાથે જ સમાચારોની સમાપ્તિ। રજા આપશો। નમસ્કાર।